براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں زندگی ٹی وی کے لیے، جس کے وسیلہ سے خداوند اپنی برکات کو، اپنے کلام کو، کلام کے بھیدوں کو، اپنی تربیت کو قوموں اور قبیلوں تک پہنچا رہا ہے تاکہ ہم سب بابرکت ہوتے چلے جائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اقوال عیسیٰ المسیح، یسوع المسیح کے اقوال، ان کی باتیں۔ جب ہم بائبل اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آسمان سے ان کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ کا پیغام نسل انسانی تک پہنچایا گیا ہے۔ اب جو لوگ اس کلام کو نہیں پڑھتے یا جن تک نہیں پہنچا یا جن کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے، وہ یا ممنوع ہے اس کو پڑھنا، وہ ان برکات سے محروم رہ سکتے ہیں۔ لیکن واضح طور پر بائبل اور قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے وسیلہ سے آسمان سے جو پیشکش نسل انسانی کو کی گئی ہے وہ ان کی اقوال کی روشنی میں ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم ان کے اقوال پر بات کریں، سیکھیں۔ اور جب ہم ان کے اقوال کی بات کرتے ہیں تو ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ آسمان سے انسانی مسائل کا حل کس طرح سے خدا نے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اور جب دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں تو اکثر ان کے پاس لوگ آتے تھے اور مختلف سوالات ان سے پوچھتے تھے، ہم کیسے نجات پائیں، یا اس دنیا کے آخر کی نشانیاں کیا ہیں۔ بات پوچھتے تھے، جناب خدا کی طرف سے سب سے بڑا حکم کون سا ہے، یا جو دنیا میں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ کس سبب سے ہیں، کیا کسی کے گناہ کے سبب سے ہیں؟ تو وہ بڑی محبت سے ان تمام باتوں اور سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ اور آج بھی نسل انسانی مختلف مسائل کا شکار ہے، مختلف سوالات سے بھرے ہوئے ذہن اور دل ہیں اور سوچے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے اقوال سے رہنمائی پائیں۔ دور حاضرہ کے جو ہمارے جید علماء ہیں ان میں سے ایک بہت معتبر نام ہے جناب جوید احمد غامدی صاحب، وہ اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں، آئیے اس کلپ کو دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ انجیل کو جو ہے بحیثیت قرآن کے ایک اسکالر کے آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے انجیل کے بارے میں؟ انجیل ہماری کتاب ہے، تورات ہماری کتاب ہے، یہ تمام صحائف ہمارے صحائف ہیں۔ قرآن مجید نے تو ہم کو یہ متعارف کرایا ہے کہ یہ ساری تعلیمات اللہ کی تعلیمات ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہیں۔ قرآن مجید تو تورات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ انجیل کے بارے میں یہی بات بیان کرتا ہے کہ اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اس پیغمبر کے ذریعے سے انجیل کی زبان میں نازل کی ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ ایسی ہی کتابیں ہیں۔ دیکھیے صورتحال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن مجید چونکہ خدا کی آخری کتاب ہے ہمارے نزدیک، تو اس وجہ سے خدا کی وہ آخری کتاب چونکہ بالکل انہی الفاظ میں محفوظ ہے جن الفاظ میں وہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم ان کتابوں کو اس کی روشنی میں سمجھتے اور پڑھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ان کی روشنی میں ان کو حقیقت میں سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں تو جب پہاڑی کے واعظ کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خداوند پروردگار عالم اس میں کلام کر رہا ہے۔ کیا شان کا کلام ہے، کیا اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ اصل میں آپ اس کے پس منظر کو اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہود نے یا بنی اسرائیل نے قانون کے پہلو کو بڑا غلبہ دے دیا تھا، یعنی انہوں نے در حقیقت رحم، محبت، انصاف، دین کی حقیقی تعلیمات اور روحانی اقدار کو پس پش ڈال دیا تھا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دین کی حکمت واضح کی۔ جو صورتحال اس وقت ہم مسلمانوں کی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے اصل میں فکری ڈھانچہ اصل اہمیت اختیار کر گیا ہے اور وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے ان کو بیان کیا ہے کہ تم سونف اور زیرے کا حساب کر رہے ہو اور اس کی دہ یکی اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، لیکن جو اصل حکم تھا اس کو تم نے نظر انداز کر دیا، وہ رحم تھا، انصاف تھا، ہمدردی تھی۔ چنانچہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تورات کو وہ کیسے پورا کر رہے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کے قانون کا تعلق ہے وہ تو خدا کی ہدایت ہے، لیکن اس قانون کے پیچھے روح کیا تھی؟ تو پہاڑی کا آواز اس روح کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مذہب میں جب کبھی خرابی آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے،
قانون باقی رہ جاتا ہے، حقیقت غائب ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس حقیقت کی منادی کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ فریسیوں کو اور فقیہوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدبختو، تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دین میں بڑا حکم کون سا ہے اور چھوٹا حکم کون سا ہے۔ یہی بدقسمتی ساری نبوتوں کی ہوتی ہے کہ جب لوگ کچھ عرصے کے بعد ایک فقہی سا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے یہاں دین کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی پہلو ختم ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، محبت، ہمدردی اور مواسات ختم ہو جاتی ہے، انسانیت کے رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ پہاڑی کا آواز اصل میں اس بنیادی رشتے کو محکم کرتا ہے، محبت کا پیغام ہے، خدا سے محبت، انسانوں سے محبت۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس بنیادی تصور کو واضح کیا ہے، اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ پہاڑی کے آواز کو پڑھیں۔ اس وقت خود مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں شاید ان کی رہنمائی کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ ناظرین، آپ نے غامدی صاحب کی باتوں کو دیکھا اور سنا ہے۔ بہت ہی محبت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اب باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور آپ اس کلپ کو بار بار دیکھیے گا کہ پہاڑی کا آواز جو حضور المسیح، مسلمان ان کو نبی مانتے ہیں اور مسیحی ان کو خداوند مانتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ماننے سے کیا مراد ہے اگر آپ ان کی تعلیمات سیکھنے کے لیے قائل اور مائل نہیں ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل روح ان تعلیمات میں پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن کیا آپ ان کے اقوال سے واقف ہیں؟ آپ کی عملی زندگی میں ان اقوال کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا، غور کرنا اور اپنے دلوں کو مائل اور قائل کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں قرآن کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن، اگر کوئی شخص ان اقوال کو جھٹلاتا ہے یا ان اقوال کا منکر ہے تو اس کے لیے پھر قرآن کیا فرماتا ہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھنے ہیں اقوال اور تعلیمات المسیح، تو پہلی بات ہم دیکھیں گے ان اقوال کو جھٹلانے والوں کی سزا اور انجام۔ اس کے بارے میں قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ سورہ مومن ہے، المومن، اور اس کی 70 اور سے 72 آیات ہیں۔ غور سے سنیے اور دیکھیے۔ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا، وہ لوگ یہاں پر مخاطب ہیں سب لوگ، اور لکھا ہے ہم نے رسولوں کو جو کچھ دے کر بھیجا تھا، آگے لکھا ہے سب کو جھٹلا دیا۔ یہاں پر لفظ دیکھیے، سب کو، ایک کتاب کی بات نہیں ہے، صحیفوں کی بات ہے۔ اگر انہوں نے سب کو جھٹلا دیا، پس انہیں معلوم ہو جائے گا، جھٹلانے والوں کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا کیا؟ جبکہ توق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹے جائیں گے، پھر ہے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ جو لوگ اقوال کو جھٹلاتے ہیں، مولانا نے فرمایا قرآن کی روشنی میں ہمیں دیکھنا پڑے گا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سب کو جھٹلا دیا وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، ان کے لیے نتیجہ کیا ہے، ان کے لیے مستقبل کیا ہے؟ یہ ہلکی سی بات نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے اس سے پہلے کہ کوئی شخص یہ اجر پائے، یہ سزا پائے،
وہ دیکھیں کہ توق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹے جائیں گے، کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ہلکی سی بات نہیں ہے، میں منت اور درخواست کر رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے کہ اقوال المسیح سے لوگوں کو دور رکھا جائے، اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جائیں، وہ لوگ اور جو لوگ ان کے پیرو ہیں، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے بہت واضح ہے کہ ان کا مستقبل قرآن کی روشنی میں کیا ہے، آگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں اسی تعلق سے، جو کوئی منکر ہے، جھٹلاتا ہے اور پھر ہے منکر انکار کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ علماء کی بات، انسانوں کی بات چھوڑیے، دیکھیے یہاں کیا لکھا ہے اس آیت میں۔ سورہ النساء ہے 135ویں آیت، مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، یہ دو حصے ہیں، یہ پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگلا حصہ دیکھیے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ اب پہلے حصے پر تو ایمان ہے، لیکن یہ دوسرا حصہ جو قرآن میں ہے متشابہ اور منسوخ نہیں ہے، اس پر بات سنیے، غور کیجئے، پرکھیے یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں۔ اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا ہے، گمراہی، راہ گم ہے، بے منزل ہے، اس کے لیے خدا کی برکات میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ واضح آیات ہیں، اور آج ہم بات کریں گے اقوال عیسیٰ المسیح، اور یہ سلسلہ آنے والے مہینوں میں، ہفتوں میں ہم جاری رکھیں گے، تاکہ ان کے اقوال کی روشنی میں جو برکات کے خزانے ہم تک پہنچا دیے گئے ہیں ان سے محروم نہ رہ جائیں۔ انہی خزانوں میں سے آج کچھ انمول موتی آپ تک پہنچیں گے، اور جو پہلا آج ہم کال ہے جس پر بات کریں گے، اس پر وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقوال المسیح کے تعلق سے پہلی بات، یسوع المسیح خداوند یا آپ نبی مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو ان کی باتیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک برکت ہیں اور وہ پوری ہوں گی۔ تو پہلا جو کال ہے ان کا وہ یہ ہے، ہم سب گفتگو کرتے ہیں، ہر روز باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ باتیں اگر ہم مومن ہیں، خدا کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا اس معیار کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پر وہ کیا فرماتے ہیں گفتگو کے آداب کے تعلق سے، باتیں کرنے کے تعلق سے جو ہر روز ہم کرتے ہیں۔ پہلا کال متی کی انجیل 5واں باب اور 37ویں آیت ہے، یہاں پر ہے بلکہ تمہارا کلام، مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، جو پیغام آسمان سے پہنچا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ اس کا منبع کیا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں اور آپ کا کلام ہاں کی جگہ جب ہاں ہونی چاہیے نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے، تو پھر اس کا منبع بدی سے ہے۔ ہمارے ساتھ آج دو مہمان ہوں گے جو ان اقوال پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلے مہمان سے متعارف کروانا چاہتا ہوں، وہ اس کال کا پس منظر، اس میں جو آگاہی اور برکات بیان فرمائی گئی ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، پروفیسر اصغر علی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟
خدا کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کو پھر سے ایک بار خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے۔ محبت ہے آپ کی، آپ وقت نکالتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا یہ جو پہلا کال ہے بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ آپ کا وقت ہے۔ جی جناب، جب ہم دیکھتے ہیں یہ پوری آیت کو، خاص طور سے جب اس کا پس منظر کہ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم قسم جب کھاتے ہو تو خدا کے واسطے تم پورا کرنا اس قسم کو، اور ہم وہ تمام آیات کو دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ 3 باتیں ہیں جو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت سے ایسا ہو گیا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں یقین دلانے کے لیے قسم کھانا شروع کیے، اور خاص طور سے اگر وہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی بات پہ کھرے نہیں اترنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ قسم کا سہارا لیا کرتے تھے، تاکہ وہ خدا کے نام سے جب قسم کھائیں گے تو لوگ سے عدالت میں ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے آپ کو عدالت میں کہنا ہے، تو لوگ اکثر مذہب کے نام سے، کتابوں کے نام سے قسم کھاتے ہیں۔ یہ یہودیوں میں سب سے زیادہ ہو گیا، اور یہ قسم ایک طریقے سے دھوکہ دینے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اور اس حالات میں حضرت مسیح آتے ہیں، اور حضرت مسیح کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تمہیں ایک ایسی زندگی بسر کرنا چاہیے کہ لوگ اس پر یقین کر سکیں۔ اور تب وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف برائی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس آیات کے پیچھے کیا ہے اور اس آیات سے پہلے کیا ہے۔ تو اس آیات سے پہلے آپ کو معلوم ہے حضرت مسیح نے کہا کہ تم سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی طلاق دے تو وہ اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ لکھ کے دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اگر بغیر زنا کا اگر کسی کو طلاق دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسی متی کے انجیل 19 کا 1 سے لے کے 10 میں پھر سے بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ایک آدم کے لیے ایک ہی بیوی بنائی گئی تھی، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ تم دوسری شادی نہ کرو، اگر طلاق دیتے ہو تو اس شرط پہ کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے۔ اب دیکھیے جناب کہ اس جسٹ امیڈیٹ کنٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں، اگر ہم اس کو آج لے لیتے ہیں، اور آج میں نے دیکھا ہے میرے خاص طور سے رشتہ داروں کے اندر کہ طلاق ایک عام بات ہو گئی ہے، دوسری شادی کر لینا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ اور میں تھوڑا سا آپ کا ذہن کو لے جانا چاہوں گا کہ یہاں تک کہ اگر میں اس بات کے اوپر کہنا نہیں چاہتا ہوں، اسلام کے ایک بہت بڑے ہستی ہیں اور وہ اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صحیح البخاری والیوم 5 حدیث نمبر 369 یعنی 369 میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کیسے؟ اسلام کے سب سے بڑے ہستی فرماتے ہیں کہ تم میں کون جائے گا اور کعب الاشراف کی قتل کرے گا، اور ایک صحابہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، اور تب وہ کہتے ہیں کہ ایک شرط پہ اگر آپ مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دیں، اور تب اسلام کے بڑے ہستی کہتے ہیں کہ جاؤ تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ اور تب سے علماؤں نے ایک طریقے سے سدھانت اور ڈاکٹرن بنا دیا کہ آپ اسلام کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری والیوم 7 حدیث نمبر 427، وہاں پر اسلام کے سب سے بڑے ہستی کہتے ہیں کہ میں کسی کام کرنے کے لیے قسم کھاتا ہوں، اور بعد میں جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہے اور اس سے بہتر راستے مجھے ملتے ہیں تو میں اس قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ آپ سنیے غور سے، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے تو قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سے ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری والیوم 9 حدیث نمبر 260، وہاں پر اسلام کے سب سے بڑے ہستی عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم کسی کام کو کرنے کے لیے وعدہ کرتے ہو، قسم کھاتے ہو، اور بعد میں تمہیں ایسا لگے کہ اس سے بہتر کچھ اور ہے تو تم اس کو توڑ دینا۔ تو پھر سے میں دوہرا دوں صحیح البخاری والیوم 5 حدیث نمبر 369، صحیح البخاری والیوم 7 حدیث نمبر 427، اینڈ صحیح البخاری والیوم 9 حدیث نمبر 260۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔
फिर इस्लाम के सबसे बड़ी हस्ती कहते हैं कि मैं कसम खा के उसे तोड़ देता हूं, और फिर वो एक हुक्म देते हैं अब्दुल रहमान को कि तुम कसम खा के तोड़ सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है। और इसी के मिसाल पर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस्लाम के एक सबसे बड़े हस्ती फिर ये तलाक के कंटेक्स्ट में आता है जिस पस मंजर पे हजरत मसीह बात करते हैं। आप पढ़िए अत-तहरीर 33:6 में लिखा है कि इस्लाम की सबसे बड़ी हस्ती की बीवियां तमाम मुसलमानों की मां हैं और आप उनके बाप हैं। लेकिन 33:37 और 38 में ऐसा होता है कि किसी पे इस्लाम के सबसे बड़े हस्ती का दिल आ जाता है और आप उससे शादी कर लेते हैं, और लोगों का एतराज होता है कि आप ऐसा क्यों किए। तब आप कहते हैं कि 33:40 में है कि आप किसी के बाप नहीं, और तब लोग कहते हैं कि लेकिन आप रिश्तेदार तो हैं। और तब 33:50 में कहते हैं कि अल्लाह ने इस्लाम के सबसे बड़े हस्ती को एक हुक्म दिया है कि वो जिससे चाहें शादी कर सकते हैं। और तब इसी 33:51 और 52 में एक बड़े अजीब बात है, मैं चाहूंगा कि आप इस पे गौर फरमाइए। वहां पर लिखा है कि एक बार आपके तमाम बीवियों में एक तरीके से खलबली मच जाती है, क्योंकि रोज नई नई बीवियां आती हैं, और तब वो लोग तरीके से फरमाते हैं कि आप अपने दिन को डिवाइड कीजिए, और वो दिन किसी और बीवी के लिए पड़ता है, और वहां पर आप किसी और को देखते हैं और आप जिस्मानी रिश्ता कर देते हैं, और तब वो बीवी आपसे सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब आप कसम खाते हैं कुरान 33:52 आयत में कि अगर तुम इस राज को राज रहने दो तो मैं आज के बाद किसी और से शादी नहीं करूंगा। लेकिन तब वही इस्लाम के सबसे बड़े हस्ती कुरान 66:1 और 2 में पढ़ते हैं कि वहां पर अल्लाह उनसे फरमाता है कि आपने जिस बात को मैंने आपको ये हलाल ठहराया था, जो चीज आपके लिए मैंने सही ठहराया था, आपने अपने बीवी को खुश करने के लिए ये आपने क्यों किया, और खुदा ने आपके कसम को तोड़ दिया है। तो देखिए, इस्लाम के सबसे बड़े हस्ती जो सबके लिए मिसाल हैं, जो सबके लिए रहनुमाई हैं, और वो खुद ये हुक्म देते हैं कि आप कसम तोड़ देते हैं, वो तालीम देते हैं कि वो आप कसम तोड़ देते हैं, वो खुद ही कसम को तोड़ते हैं। और अब सुनिए कि अब ऐसे लोगों का, जिनका लोगों की रहनुमाई करता है, जिसके नक्शे कदम पे जिसको चलना है, अगर वो छोटी छोटी बातों में फायदा उठाने के लिए अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो उनके लिए एक अंग्रेजी में कहते हैं बहुत शुक्रिया थियोलॉजिकल प्रोफेसर रीजन साहब, है। बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें बयान। जी, एक मिनट और दीजिए। अब इस पस मंजर में हजरत मसीह जब आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हाँ की बातें हाँ हो और ना की बातें ना हो, इससे बढ़कर के अगर कुछ आता है तो वो सिर्फ बुराई के लिए होता है। और तब हजरत मसीह कहते हैं कि तुम आसमान की कसम मत खाना, ये खुदा का तख्त है। तुम जमीन की कसम मत खाना, ये उसकी पैरों की चौकी है। तुम यरूशलेम की कसम मत खाना, वो बादशाह की शहर है। तुम अपने एक बाल की भी कसम मत खाना, क्योंकि अगर ये सफेद हो जाए तो तुम काला नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? हजरत मसीह फरमाते हैं कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब खुदा और खुदा की हैं, और खुदा इस बात पे कादिर है कि वो उसको बदल सकता है। तो इस इंसान को चाहिए कि वो एक ऐसी ईमानदारी की जिंदगी बसर करे, एक अच्छी जिंदगी बसर करे कि लोग उस पर यकीन कर सकें, उसे कसम खाने की जरूरत नहीं पड़े, उसे यकीन दिलाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़े। और मसीह इसके मामले में जब उन्हीं से पूछा जाता है, आपको मालूम है मत्ती का इंजील 26:61 और 62 में पढ़ेंगे कि लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं, और लोग बार बार पूछते हैं। फिर वहां के जो रबी लोग थे वो कसम देते हैं कि मैं तुझे खुदा का कसम देता हूं, बता तू कौन है, तू क्या उस रब्बुल अफवास खुदा का बेटा है? एंड तब आप हजरत मसीह फरमाते हैं कि यस, तू कह चुका है। तो हजरत मसीह देखिए तालीम नहीं देते हैं, बल्कि वो एक ऐसी जिंदगी बसर करते हैं। लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप कुछ फरमाइए, लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, लोग आपके ऊपर तमाम दुनिया के लोग तोहमत लगा रहे हैं, और हजरत मसीह खामोश हैं। तो उनके जिंदगी को देखिए, वो तालीम नहीं देते हैं, वो एक ऐसी जिंदगी बशर करते हैं कि लोग उनको उल्टा किस्म खिलाना चाहते हैं कि नहीं, मैं खुदा का कसम देता हूं, आप सच बोलिए, आप हैं कौन? तो हजरत मसीह ने सिर्फ तालीम नहीं दिया, आपने करके भी दिखाया। बहुत शुक्रिया, और ये हमारी आपके लिए है जनाब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने ये बहुत तफसीलन ये बात बयान फरमाई है। नाजरीन, प्रोफेसर साहब ने सारे हवाला जात दिए हैं,
کوئی بھی بات انہوں نے حوالے کے ریفرنس کے بغیر نہیں کہی. تو آپ سے درخواست ہے جو بھی احباب ہیں کال بھی کرنا چاہیں ضرور کال کیجئے، لیکن ان باتوں کو تحقیق کیجئے. اگر ان کتب میں ویسا ہی لکھا ہے جو انہوں نے فرمایا ہے تو ان کتابوں کے مصنفین کو بھی آپ جانتے ہیں اور مفسرین کو بھی آپ جانتے ہیں. خود تحقیق کیجئے، دعا کیجئے خدا سے، اور پھر فیصلہ آپ کا اپنا ہے. پروفیسر صاحب، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کیا تو خدا کا بیٹا ہے، تو میں صرف آپ سے درخواست کروں گا کہ 2-3 منٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ کوئی ہے. تو جب یہ بات آتی ہے حضور المسیح کے وہ بیٹا ہیں، مختصر طور پر بتا دیجئے کہ کیسے کوئی سمجھے اس کو. دیکھیے، تمام انبیاء کرام نے خدا کو اپنا بیٹا مانا تھا. جیسے حضرت موسیٰ ہیں جو پہلے انبیاء کرام جن پہ کتاب نازل ہوئی، اور وہ کہتے ہیں خروج اس کا 32 اور 33 باب میں کہ تم اس چٹان کو دیکھو، اس خدا کو دیکھو جو تمہارا باپ ہے جس میں سے تم نکالے گئے ہو. پھر خروج 4 کا 22 میں وہ کہتے ہیں کہ اے اسرائیل تو مطلب خدا کا بیٹا ہے. پھر یسعیاہ رسول فرماتے ہیں 66 کا 16 میں کہ ابراہیم تو ہمارا باپ ہمیں بھول گیا، لیکن اے خدا تو ہمارا باپ ہے. پھر یرمیہ رسول فرماتے ہیں 31 کا 7 سے لے کے 9 میں کہ تم اب مجھے خدا کو باپ کہو گے. تو دیکھیے تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ لوگ خدا کو ایک باپ کہہ کے تصور دیے. اسی بات کو حضرت مسیح تعلیم دیتے ہیں جب دعا کے بارے میں سکھاتے ہیں. متی آپ کو 6 باب میں معلوم ہے کہ جب تو دعا کرو تو کہنا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے. اور تب مسیح خود جو خدا کے بیٹا ہیں ان کے بارے میں زبور 2 کا 7 میں لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا قہر تمہارے اوپر آئے. پھر یسعیاہ 9 کا 6 میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیٹا دیا گیا. پھر متی کے انجیل 3 کا 16 اور 17 میں لکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کی بپتسمہ ہوئی تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بے حد خوش ہوں. بہت شکریہ. معلوم ہے کہ نہیں، اب جب آپ کی مطلب آپ نے اپنے الوہیت کو ظاہر کیا متی اس کے 17 کا 2 سے لے کے 5 میں، تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بے حد خوش ہوں. تو دیکھیے جناب، یہ تمام جو تعلیم ہے، حضرت موسیٰ خدا کو باپ کہتے ہیں اور اسرائیل کو اس کا بیٹا کہتے ہیں. حضرت یرمیہ خدا کو باپ کہتے ہیں، اسرائیل کو اس کا بیٹا کہتے ہیں. حضرت یسعیاہ خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، اسرائیل کو اس کا بیٹا کہتے ہیں. ملاکی خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، اسرائیل کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. حضرت مسیح خدا کو باپ کہتے ہیں، اور کیونکہ وہ خدا کے بیٹا ہیں اور اسی لیے ان پہ جو یقین کرے گا وہ بھی خدا کا بیٹا ہے. اور ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ جناب بتائیے، کیا حضرت موسیٰ، کیا حضرت یسعیاہ، کیا حضرت یرمیہ، کیا حضرت ملاکی، کیا حضرت مسیح کو کسی قوم سے دشمنی تھی کہ وہ ان کے خلاف، ان کے خطاب، ان کے ڈاکٹرن کے خلاف میں تعلیم دے؟ نہیں، انہوں نے اسلام کو دیکھا تک نہیں تھا. انہوں نے خدا کی سچائی کو عوام کو بتایا اور اسی کے مطابق آج ہمارے پاس انجیل ہے. تو میں کیا کہوں گا، جیسے گاندھی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے آپ ان آسمانی کتابوں کی پڑھیے، دیکھیے کہ کس حساب سے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، کس طریقے سے انہیں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. جی جناب. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب نے آپ کو سمت دکھائی ہے، پروفیسر صاحب نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. اگر آپ لفظ بیٹا سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو توریت اور انبیاء کے صحائف میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ پہلے کہاں پر بیان ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں واضح لکھا ہے کہ پہلے جو کچھ نازل کیا گیا، ہم نے دیکھا پہلے جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو جھٹلانے والے کون ہیں اور ان کے منکر کون ہیں. تو اگر کوئی پڑھتا ہی نہیں اور پڑھے بغیر جھٹلا دیتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے. دوسرے مہمان میرے ساتھ ہیں، ان کو بھی متعارف کروانا چاہتا ہوں. مسیحی علم الہی کے ماہرین میں سے ایک بہت بڑا نام، شکر گزار ہوں وہ اپنا وقت نکالتے ہیں. جناب محترم پاسٹر پرویز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر دانیال. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑا خوبصورت موضوع آپ لوگوں نے چنا ہے. جی میں چاہوں گا اگر ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ، پروفیسر صاحب نے روشنی ڈالی، آپ اس پر کچھ بات کرنا چاہیں، پھر میں آپ سے بھی ایک کال پر درخواست کروں گا روشنی ڈالیے. پہلے کال پر کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ میں سوچتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے اتنی تفصیل سے یہ کہا جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں. بہت شکریہ کیونکہ سر. اگر ہاں کی جگہ ہاں کہیں تو پھر جھوٹ بولنے کی
गुंजाइश नहीं रहेगी। गुंजाइश नहीं रहती। बहुत शुक्रिया सर। मैं अब दूसरा कॉल आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती की अंजील है, 6 बाब और 14वीं आयत है। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। अब यहां पर इस कॉल में दो बातें बहुत वाज़ेह हैं। जमीन पर हम इंसानों के साथ रहते हैं और आसमान पर हम मानते हैं कि खुदा मौजूद है। अब इसमें बहुत बड़ी सच्चाई को खोला गया है। जमीन पर रहते हुए हमारे रवैये और आसमान पर रहने वाला खुदा वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। पास्टर साहब, रोशनी डालिए इस कॉल पर। डॉक्टर दानियाल, जैसे आपने पहले भी कहा और मैं ये कहूंगा कि इस कॉल को जब तक हम इसका पस मंजर ना देख लें हमें समझ नहीं आ सकती। अक़वाम आलम में बेशतर मज़ाहिब मुआफ़ी और मग़फ़िरत के नज़रियत के कायल हैं। बिलखुसूस यहूदियत, मसीहत और इस्लाम मग़फ़िरत पर यकीन रखते हैं। गोया हमारी मग़फ़िरत जो है वो आसमान से आती है। हर कोई बारी ताला से मग़फ़िरत यानी गुनाहों की मुआफ़ी का तलबगार होना तो जरूरी समझता है, लेकिन जब दूसरों को मुआफ़ करने का मामला आए तो मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि अपनी शरह ले आते कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और इस बात को तरजीह देते हैं। अब जो मकसद था इस कौल के कहने का, अल मसीह ने मत्ती की इंजील के 6 बाब की 14वीं आयत में जो असूल बताया है कि अगर हम ये कसूर मुआफ करते हैं तो शागिर्दों को ये दुआ भी सिखाई गई कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। अब आगाही और सबक जो है इस कौल में वो हमें बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि जनाब ईसा अल मसीह ने एक खूबसूरत हल दिया है कि जिसमें रूह की जलन और खलश खत्म हो जाती है। मैं अपने जाती तजर्बे से ये कह सकता हूं कि मुआफी मांगने और मुआफ करने से एक हल्कापन महसूस होने लगता है। नफरत, दुश्मनी और इंतकाम की आग बुझ जाने से इंसान को सुकून मुयस्सर आ जाता है। इसलिए आज भी हम ये जानते हैं कि ये बात हर जमाना के लिए मौसर और वैलिड है। उस जमाना में यहूदी और इर्द गिर्द की कौमें जो गैर अक़वाम थी और नजरियात की जंग थी और तलखियां थी, और उस वक्त में खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुआफी का जो असूल, जो हल दिया। आज मैं ये सोचता हूं कि अगर इसका इतलाक हम देखें कि आज मेरी और आपकी दुनिया में हमसाया ममालिक, अंदरून वतन, सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ महाजराई हो रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब कोशिशें होती हैं। अगर इन अकवाल की रोशनी में आज भी मेरी और आपकी दुनिया में, आज अपनी दुनिया में, मुल्क में, कलीसिया में, खानदान में मजबूत और सेहतमंद असूल को अपनाया जाए तो हम इन अकवाल की रोशनी में हम इस तालीम को अपनी इसे मशले राह बनाकर अपने लिए हल ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर दानियाल, आज मैं ये कहूंगा और अपने सारे सामाईन से इस नेटवर्क के वसीला से, अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, जिसका मतलब है रिसीविंग फॉरगिवनेस, मुआफी लेना, एंड रिलीजिंग फॉरगिवनेस, मुआफी देना इस असूल का महवर है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इस बात को खोला है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इस पर रोशनी डालिए और मैं आपसे ये सवाल करता हूं, अगर कोई शख्स, पास्टर साहब ने कहा कसूर मुआफ करेंगे, खुदा मुआफ करेगा, तो अगर कोई शख्स आदमियों के कसूर मुआफ नहीं करता तो फिर उसके लिए क्या बयान फरमाया गया है? प्रोफेसर असगर अली साहब, रोशनी डालिए। जी जनाब, देखिए खासतौर से हजरत मसीह इस बात को दोहराते हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पे हजरत मसीह
तमाम दुनिया को 3 हिस्सों में बाँटते हैं वो। नंबर 1, इसमें आयत अगर पढ़ेंगे 6 का 1 से लेके 3 तक, तो यहूदियों के ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। जैसे गांधी साहब ने बताया कि ये लोग मतलब ज़िंदगी की मज़हब की रूह को भूल गए थे और ढाँचा रखा था, और उस रूह का सबसे बड़ा हिस्सा था माफ़ी। तो एक ये यहूदियों के बारे में बताते हैं, ये लोग पाखंडी हो चुके थे। ये लोग सड़कों पे खड़ा होकर लंबी-लंबी दुआएँ करते थे, और हज़रत मसीह कहते हैं कि तुम मत करना। दूसरी, हजरत मसीह ने कहा कि तमाम जो दुनिया में अनबिलीवर्स है, जो मसीही नहीं है, वो लोग खुदा के सामने जब दुआ करने के लिए आते हैं तो बड़बड़ाते हैं, ज्यादा बातें करते हैं। लेकिन हजरत मसीह कहते हैं कि तुम दरवाजा बंद करके जाना, तुम्हारे बातें थोड़ी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप जानता है। तीसरी बात, इन तमाम तीनों कौमों के दुआ में जो रुकावट हो सकती है, हजरत मसीह इसको दोहराते हैं। कहते हैं 12 और 13 में कि अगर तुम माफ ना करो तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारी मतलब गुनाहों को माफ नहीं करेगा। यही मती जब आप पढ़ेंगे 18 और 19 बाब में, तो एक डिस्कशन को जाहिर करता है कि हजरत मसीह जब तालीम दे रहे थे तो पतरस ने कहा कि ए खुदावन, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो कितना बार माफ करूं? और हजरत मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि 7 के 70 गुने बार। क्योंकि उसने क्यों कहा था? क्या 7 बार करूं? तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, माफी क्या है। बाइबल में एक बात और मिलेगी आपको कि रिवेंज आपको पता चलता है कि ये कैन हाबिल से शुरू हुआ था, ठीक है। और कैन हाबिल से जब आप आगे पढ़ेंगे 4 से लेके 6 बाब में, तो एक शख्स है जिसने पहली बार 2 शादी की, ठीक है। और तब वो कहता है कि अगर कैन का बदला 7 बार लिया जाएगा तो मेरे को मारने वाले को 7 का 70 गुना बड़ा लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिवेंज इतना बढ़ गया था कि आप 1 मारो तो मैं 2 मारूंगा, आप ईंट चलाओ तो मैं पत्थर से मारूंगा। और वो रिवेंज के वजह से हजरत मसीह कहते हैं कि ये कत्ल गारत जो आज हो रहा है, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा अपने निगाह को आप तमाम दुनिया में डालिए, क्या हो रहा है अवाम में। मतलब लोग अपने ही भाइयों की कत्ल कर रहे हैं, बेहिसाब कत्ल कर रहे हैं। और हजरत मसीह क्या कहते हैं? ये अनलिमिटेड रिवेंज, अनलिमिटेड फॉरगिवनेस से ही बदला जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अनलिमिटेड रिवेंज मतलब ये जो रिवेंज शुरू हुआ है, हम कहेंगे कि मतलब इस्लाम के घर में आपको मालूम है कि ये शुरुआत होता है एक इस्लाम के सबसे बड़े हस्ती से, जहाँ पे इस्लाम में 2 डिविजन्स होते हैं, और वहां से कत्ल गारत शुरू होता है। क्योंकि आज मीडिया है तो तमाम दुनिया इसको देख रही है। लेकिन इसका रेमेडी क्या है? जो गांधी साहब कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि उसका जो रिवेंज है ना, वो रिवेंज का रेमेडी सिर्फ इंजील में है। बहुत और शुक्रिया। मसीह के इस तालीम में हजरत मसीह कहते हैं कि जब तक हम अनलिमिटेड फॉरगिवनेस ना करें, 7 का 70 गुना मतलब 490 बार एक दिन में नहीं, सिंपली आप माफ कीजिए उसको, क्योंकि इसी से जिंदगी मिलेगी। और अगर आप माफ नहीं करेंगे तो खुदा क्या कहते हैं? आपकी 5 वक्त की, 7 वक्त की, 1 बार की, 2 बार की नमाजें कबूल नहीं होंगी, आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। तो हजरत मसीह एक शर्त रखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा से आपका ताल्लुकात हो, आपकी नमाजें कबूल हो, तो आपको माफ करना सीखना पड़ेगा। और अगर माफ नहीं करेंगे तो ये कभी भी खुदा दुआ को कबूल नहीं करेगा। और आपको मालूम है कि 5 किस्म की जो कुर्बानी है, हाल ही में बकरीद मनाया गया, इस कुर्बानी की रूह क्या थी? इस फेस्टिवल का रूह क्या था? आपको मालूम है ये कब शुरुआत हुआ? 5 किस्म की कुर्बानियां क्यों रखी गई थी? अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो आप जाएंगे हैकल में और उस गुनाहों से माफी के लिए आप कुर्बानी करेंगे। और उन तमाम चीजों के लिए खुदा ने एक रास्ता मुहैया कराया कि यशायाह 53 बाब में वो एक शख्स के बारे में बताता है। जबूर 40 का 5 और 6 में एक शख्स के बारे में बताता है। और यूहन्ना के इंजील 1 का 29 में हजरत यूहन्ना नबी जब हजरत मसीह को देखते हैं तो क्या कहते हैं? ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। हजरत मसीह जब सलीब पर अपने आप को कुर्बान करते हैं तो वो क्या कहते हैं? ए बाप, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हजरत मसीह केवल माफ नहीं कर रहे हैं, मासूम समझ करके माफ कर रहे हैं। और जब तक ये रूह हमारे आपके अंदर नहीं आती है जनाब, जिंदगी नहीं मिलेगी हमको। बहुत शुक्रिया। अगर ये रूह हम में नहीं है, इस तालीम का जो खास निचोड़ है
جو اثر ہے وہ ہماری زندگیوں سے نظر نہیں آتا، تو پھر ہم ٹھن ٹھناتا پیتل ہیں، جھنجھناتی جھانجھ ہیں۔ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو پروفیسر صاحب نے بات کی، گناہ تو انسان کرتا ہے، لیکن معافی پانے کے لیے جان جو ہے وہ ایک جانور کو دینی پڑتی ہے۔ ہم خدا سے معافی پاتے ہیں، اور وہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان جس کو تو دیکھتا ہے، اگر تو اس سے پیار نہیں کر سکتا، اس کو معاف نہیں کر سکتا، تو خدا جس کو تو دیکھتا نہیں، نادیدہ ہستی ہے، اس سے تیری محبت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ آپ مسیحی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج کی دنیا میں اگر ہمیں قتل و غارت سے، ظلم و زیادتیوں سے باہر نکلنا ہے، تو اس کے لیے اس تعلیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے، فیصلہ ہمارا ہے۔ اگلا کال دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا جو کال ہے وہ ہے متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 2 آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، جس طرح سے تم رویے رکھتے ہو انہی رویوں کی روشنی میں، انہی اعمال کی روشنی میں تمہیں اجر دیا جائے گا۔ پاسٹر پرویز صاحب روشنی ڈالیے، مسیح خداوند کا کال ہے، مسلمان ان کو نبی مانتے ہیں، آئیے ان کے کال کی روشنی میں دیکھیں کیا برکات ہیں۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ جب ہم اس کول کے پس منظر کو دیکھیں تو ان دنوں یہودی قوم میں فریسیوں اور فقیوں کا گروہ مذہبی اعتبار سے بڑا سرگرم تھا۔ وہ اپنے آپ کو راست باز اور غیر یہودی لوگوں کو نہ صرف غیر قوم والے جانتے بلکہ انہیں گنہگار کہتے تھے۔ اب 2 شخص ہیکل میں آتے ہیں، اور لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں لکھا ہے ایک فریسی ہے اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا موازنہ کر کے اپنے کو بہتر، اس لیے خدا نے کہا جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو۔ اب مقصد کیا تھا کہ اس دھرتی پر کوئی ایسا شخص نہیں، خواہ وہ کسی قوم یا کسی مذہب یا فرقہ یا مسلک کا ہو، اس پر بیجا تنقید جب کی جائے، ذاتی تنقید کا اسے ہدف بنایا جائے۔ جیسے آج ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بہت زیادہ، اور گاندھی صاحب نے یہی بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں کہ اس پہاڑی واز کی روح کو لیا جائے۔ اگر ان کے عقیدے سے جو دشمنی رکھی جاتی ہے، نفرت کی جاتی ہے، لیکن اس پہاڑی واز کے میں ہم دیکھتے ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دوسروں کا تنکا جو ہے وہ تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شتیر نہیں۔ میں آج یہ کہوں گا کہ اس اقوال کی روشنی میں جو سبق اور برکت میرے لیے، آپ کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے ہے کہ جب ہم دوسروں کی عیب جوئی کریں گے تو ہماری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ گویا ہمیں بھائی چارے کی اور محبت کی فضا کو قائم کرنا ہوگا، اور ہم جب دوسروں پر تنقید چھوڑ دیں گے بیجا، تو ہم اپنے آپ کو درست سمت میں لے کے جا سکیں گے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ پاسٹر صاحب نے بتایا ہے بہت واضح طور سے کہ یہاں پر جو تعلیم ہم تک پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیمانہ ہم استعمال کریں گے دوسروں کے لیے، ایک دن ہمیں بھی تولا جائے گا۔ ہمیں دوسروں کی عدالت کرنے کا کوئی حق نہیں، ان کی کمزوریوں اور کمیوں کو اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے۔
पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस कॉल पर रोशनी डाली है। एक और कॉल है, वो हम देखते हैं। वो है लूका की अंजील 6 बाब और उसकी 31 आयत है, और यहां पर लिखा है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हमारी मुआशरती जिंदगी, उसके ताल्लुक से ये कॉल है। इस कॉल पर मैं इससे पहले कि दरख्वास्त करूं रोशनी डाली जाए, कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बराह रास्त शो फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर दानिश साहब, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको और आपके मेहमानों को सलाम। और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, और आप जिस मौजू पे बात कर रहे हैं कई हफ्तों से, और वो बहुत ही अच्छा मौजू है। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरे दिल में एक सवाल था, पता नहीं वैलिड हो के ना हो। जी जी। इस वो थोड़ा मौजू से हटके है। मौजू ये है कि देखें, आज का सोशल मीडिया जो हर तरफ फैला हुआ है, तो उसमें ना हम देखते हैं कि बहुत सारे पेजेस हैं, एंटी मुस्लिम भी हैं, एंटी क्रिश्चियंस भी हैं। आप मुझे बताएं कि जो हर वक्त मैं बहुत सारे देखता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, और इस तरह के कमेंट्स, ऐसी तरह के पोस्ट कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताएं, जिस दौरे हाजरा में दुनिया इस वक्त गुजर रही है, उस दौरे हाजरा में किस चीज की ज्यादा जरूरत है दोनों तरफ से? ठीक। और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो मुखासमत है जो सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से, कि अगर वो 2 बातें करेगा तो वो 3 करेगा, वो 4 करेगा, वो उससे बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। कोई और बात इसके अलावा करना चाहें, इस पर हम बात करते हैं। और बात सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप वो जो पाकिस्तान बनने में मसीहियों के किरदार पे भी एक प्रोग्राम करें। पाकिस्तान के बनने में आप कह रहे हैं? मसीहियों के किरदार पे भी एक प्रोग्राम करें, क्योंकि बहुत से मसीहियों को नहीं पता इस बात। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें जो है ना एक प्रोग्राम करें। जी जरूर, हम इस पर भी करेंगे। आपने जो पहले दरख्वास्त की थी उस पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जून 1 को जो आपने पहले कहा था बाइबल के बारे में, उस पर आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, सब लोगों को आप बता दीजिए, वो आप देख भी लेंगे हमारे प्रोमो में भी। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहें नुमान साहब? और बस बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे प्रोग्राम कर रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी, और खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरी दरख्वास्त है, जितने भी लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, आप कॉल करना चाहें स्काइप के ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं। वैसे भी हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं, और जल्द ही हमारा जो व्हाट्सएप है और उसके बाद वेबर है, वो भी अकाउंट हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम प्रोफेसर साहब, इस कॉल पर रोशनी डालिए, और इसके साथ ही इसका भी जवाब दीजिए कि ये जो दोनों अतराफ से ऐसे लगता है जैसे जंग है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मैं राय लेना चाहता हूं, फिर मैं भी इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। आप क्या फरमाते हैं, क्या तरीकाकार होना चाहिए? जी, पहली बात, हम दोनों मज़ाहिब के लोग जो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके लिए एक अच्छी बातें हैं, और फिर उनका मोटिवेशंस के ऊपर। अब आपको मालूम है कि हज़रत मसीही हजरात जो लोग हैं, क्योंकि हज़रत मसीह ने ये जो हुक्म दिया था मत्ती के इंजील 22 का 18 से लेके 20 में, कि जाओ और तमाम दुनिया में इस बात की बशारत करो, तो तमाम मसीही हजरात इस बात से मुताफिक है कि उन्हें जाना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमें तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है कि किस रूह से हम ये काम करें। तो जैसे हवारी लोग थे, हजरत मसीह के साथ थे, उन्होंने तालीम को सीखा, उन्होंने हक और बातिल को पहचाना, और तब बड़े मोहब्बत और एहतराम से उन्होंने दीन की बशारत की। और आपको मालूम है कि शुरू का 300 साल हजरत मसीह से लेके और 311 तक लाखों मसीहों का कत्लेआम हुआ, लेकिन इन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया। उनको इन्होंने अपने मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूसी के साथ दीन का फैलाया। और हालांकि आज पूरा रोम कहाँ है, पूरा रोम खत्म हो गया, लेकिन अब आपको मालूम है कि आज जो हम मसीह हजरात हैं, कई बार हम मसीह के रूह में,
गॉस्पल के नेचर से खिलाफ में जाके और जो बशारत करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमें करेक्ट करना चाहिए। नंबर 2, आपको मालूम है कि जो इस्लामिक तालीम है, अब इस्लाम के तालीम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लोग कर रहे हैं वो खास तौर से ना केवल दीन को फैलाते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, बल्कि वो हद से कई बार बढ़ जाते हैं, कत्ल गारत के ऊपर उतर जाते हैं और इसके कई सारे रीजन है उसके लिए। अब आपको मालूम है कि कुछ लोग, अब कुरान के अंदर आप पढ़िए, कुरान 7 का 179 में लिखा है कि ये लोग जानवर हैं। कुरान 7 का 176 में लिखा है कि ये कुत्ते हैं। कुरान 62 के 5 में लिखा है कि जो तौरेत नहीं समझते ये गधे हैं। कुरान 74 के 50 में लिखा है कि ये गधे हैं। कुरान 5 के 60 में लिखा है कि ये बंदर और सूअर हैं। कुरान 9 के 28 में लिखा है कि ये बिल्कुल नादान और नापाक लोग हैं। एंड कुरान 98 का 6 में लिखा है कि ये सबसे वर्स्ट क्रिएचर हैं। और इसीलिए लोग इस तरीके की जो तालीम लेते हैं तो उससे क्या है कि इंसान के इमेज को खराब कर देते हैं। आपको मालूम है कि बाइबल में जो कहा गया है कि खुदा ने इंसान को अपने सबिया पर बनाया, और इसका मतलब क्या है कि खुदा का इमेज इंसान पर है। वो इंसान किसी भी मजहब का हो, हमें कहीं ना कहीं डीपली उसका रिस्पेक्ट करना है, कहीं ना कहीं हमें उनकी इज्जत करना है। यस, अपने ख्यालात को जरूर रखना है, लेकिन हमें क्रिटिसाइज नहीं करना। और कुछ साहिबान लोग इससे बल्कि कई बार आगे भी बढ़ जाते हैं। आपको मालूम है कि आजकल जो मिडल ईस्ट में हो रहा है वो क्या हो रहा है, और मैं आपको जस्ट दावत दूंगा, आप पढ़िए कुरान 9 का 5 जो आप जानते हैं, एंड तफसीर इब्न कसीर वॉल्यूम 4 पेज नंबर 375 और 377 में वो इसका कैसे वजाहत करते हैं कि अगर कोई तुम्हारी बात को ना माने तो उसकी कत्ल करो तुम। और आपको फिर मालूम है कुरान सूरह तौबा 9 का 29 में क्या लिखा है कि अहले किताब के साथ ऐसे करो, यहूदी और क्रिश्चियनों के साथ करो। और वही तफसीर इब्न कसीर वॉल्यूम 4 पेज नंबर 406 और 407 में देखिए कि क्या किया गया है कि इनको मनवाने के लिए हर किस्म की आपको काम करना है। और फिर कुरान 47 के 35 में लिखा है कि जब तुम ज्यादा अख्तियारात में हो तो तुम इनकी बातों को मत मानना, अमन कायम मत करना। तो देखिए, जो मुसलमान जहां माइनॉरिटी में है 2% 5%, कई बार बड़े हलीम है, लेकिन जहां 25 से 30% है उनका टोन जरा अलग है। और जहां पे 50 से 100% ये लोग हैं तो वहां की तो ख्यालात ही अलग है। और ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये तालीम जो जुड़ा हुआ है, तो अब वो लोग पढ़ते हैं कुरान 9 का 29 से 33 में कि इस्लाम तमाम दुनिया के मजहबों पे डोमिनेट करेगा। कुरान 48 के 28 में कि इस्लाम तमाम मजहब पर डोमिनेट करेगा। कुरान 61 के 9 में कि कुरान तमाम मजहब पे डोमिनेट करेगा। तो हमें जानना है कि ये हजरात जो लोग कर रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी तालीम है। बहुत और शुक्रिया। हमें इस बात को समझते हुए मसीह का नेचर क्या है, मसीह खुद कुर्बान हुए, हाथ नहीं उठाए। मसीही लोग 300 साल सफर किए लेकिन हाथ नहीं उठाए। और हमें भी मसीह के नक्शे कदम पे चलना है, इंसान को इज्जत करना है, पूरा इल्म रखना है और बड़े मोहब्बत और हलीमी के साथ उन्हें अपने मजहब की दावत देना है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि जी जनाब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरती से ये बातें बयान की हैं, लेकिन इसके साथ मैं इस्लामी तारीख को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, उनके पहले मददगार कौन थे? वर्का बिन नौफल। और तारीख बयान करती है वो मसीही थे। इसके बाद जब मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े गए, जान बचाने के लिए कोई जगह नहीं थी, दुश्मन पीछे थे, उस वक्त तारीख गवाह है मसीही जो हबशा के मुल्क में रहते थे, इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती ने उनको ये जानते हुए कि वो मसीही हैं उनके पास भेजा। जानते थे कि वहां वो अमान पाएंगे, चूंकि ये सलामती को मानने वाले और सलामती अमली तौर पर जाहिर करने वाले लोग हैं। पहला मददगार एक मसीही। उसके बाद जब मुसलमानों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं, जुल्म और ज्यादती, दुश्मन उनके पीछे हैं, हबशा के मसीही उनके लिए ढाल बन गए। और क्या हुआ? वहां पर पहुंचे मसीहों ने, उनकी परवरिश की, उनको संभाला, अपने दिल और घर उनके लिए खोल दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दुश्मन थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये लोग हमें दे दिए जाएं।
हमारे दुश्मन हैं। तो नजाशी बादशाह जो मसीही था, उसने अपने मशीरों को बुलाया, दरबार लगाया और उनसे कहा कि इनको हमारे सामने लाओ। मसीहों के सामने इस्लाम की तालीम पेश की गई। अगर मैं भूलूँ ना तो मेरा ख्याल है कि सहाबा में एक जलीलुल कद्र सहाबा में जाफ़र उनका नाम था, वो थे। उन्होंने तकरीर फरमाई, मसीहों ने सुना और दुश्मन वहां पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं इन मुसलमानों को हमारे हवाले करो, लेकिन मसीही वहां पर सीसा फैलाई हुई दीवार बन गए और उन्होंने मुसलमानों को उनके दुश्मनों के हवाले ना किया। फिर यहां पर हम देखते हैं मसीही मुसलमानों को बचाने वाले, पालने वाले, तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, संभालने वाले बन गए। इसके बाद वाक़या करबला को हम देखते हैं। वहां पर इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, उनके खानदान की जो हालत हुई वो भी आप जानते हैं। वो मार्का, उसके असबाब पढ़िए और कौन लोग थे जिन्होंने जंग की। और जब लोग बेआसरा थे, सरों से चादरें खवातीन की छीन ली गई। कौन मदद के लिए आए, किन्होंने मदद की, उस वक्त भी तारीख गवाह है। मसीही इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, उनके खानदान की खवातीन के सर को ढांपने के लिए चादरें किन्होंने दी और उस वक्त मदद के लिए जो चीजें उन्हें दरकार थी वो कौन उनके पास लाया, तारीख पढ़िए। और फिर लिखा है कि मोमनों में दोस्ती के लिहाज से किन को करीब पाओगे, ये बातें भी हमें याद रखनी हैं। और यीशु अल मसीह ने फरमाया जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। खुदा रहम, तरस और मोहब्बत का खुदा है। बाइबल का पैगाम है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मोहब्बत रखी और मोहब्बत का इजहार यह है कि वो बख्शता है बेटे को। और मकसद क्या है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हलाकत मंसूबा नहीं है, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी का पैगाम है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोनों मेहमानों का जो हमारे साथ शरीक हुए। पास्टर प्रवेश साहब शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ हैं, 1 मिनट हमारे पास है, इनसे बात कर लेते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, आप आधा मिनट लीजिए। उसी खुदावंद में डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यीशु मसीह के इरशाद आज़म हम तक पहुँचा रहे हैं, जो उसके मुंह के अल्फाज हैं कि हम बाइबल में से सीखते और आपके हवाले से जिंदगी चैनल के वसात से जो आप मसीह खुदावंद के इरशाद आज़म फरमा रहे पूरी दुनिया में, क्योंकि यीशु मसीह का मुंह के अल्फाज हैं कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बहुत शुक्रिया भाई रशीद हमारे साथ थे। हमारा वक्त खत्म हो गया है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद होगी। हमारा जो काम है सच्चाई से वाकिफ होना है। जो खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम है, उसको बेहतर तौर से समझना है, जानना है और वो हमें गुनाह के बंधनों से, इब्लीस के बंधनों से, मौत के बंधनों से छुड़ा देगा और हम उसकी बादशाहत में हमेशा तक रहेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान डॉक्टर दानियाल।